Resilience Law Academy. ठीक है, तो कल आप ये डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सिमम टाइम हुण उन्होंने कितना लिखा है 6 मंथ्स ऊपर प्रोवाइजो च, और फुट नोट के कितना लिखा रिड्यूस टू करके 3 मंथ्स। वैलिडिटी कितनी की हुई है? वैलिडिटी है 3 मंथ्स की, याद रखना। उत्थे बेशक लिखा नहीं है, लेकिन इसी सर्कुलर के उन्होंने गल क्लैरीफाई की RBI ने कि हुण वैलिडिटी चेक की कितनी रहेगी 3 मंथ। तो माई क्वेश्चन टू यू इज, जदों इन्होंने फुटनोट के 3 मंथ्स लिखता, लैजिसलेचर ने या पार्लीमेंट ने अमेंडमेंट करके आ 6 मंथ्स की जगह तो 3 मंथ्स क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? द रीजन इज क्योंकि इत्थे हुण आ गया ए वर्ड, विचएवर इज अर्लीयर। आ रीजन है, मतलब 6 महीने चो और 3 महीने चो प्रिवेल केड़ा करेगा? जेड़ा टाइम पहला आ गया। तो बट ऑब्वियसली गल है कि 3 महीने वाला टाइम है वो पहला आएगा, 6 महीने वाला बाद चो आएगा। और 6 महीने वाला भी उन्होंने कितना मान लिया कि इनू मान के कितना चलो 3 महीने। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए ये जो 6 मंथ्स है यदि कोई हुण एग्जिस्टेंस ही नहीं हैगी, क्योंकि उन्होंने लिख दिता फुटनोट के कि 3 मंथ्स टाइम लिमिट तुसीं कंसीडर करना है, और हाँ, और वैलिडिटी ऑफ चैक भी तुसीं 3 मंथ्स ही कंसीडर करनी है। तो इफैक्टिवली की रह गया फिर 3 महीने। 6 महीने की तो गल किते आएगी ही नहीं, नैवर एवर। बेशक उन्होंने वर्ड लिख दिता विच एवर इज अर्लीयर, तो दैट मीन्स 6 मंथ्स फ्रॉम द इशू ऑफ द चैक। ये तुहाडे कोल वन साइड ते है और दूसरी साइड ते है 3 मंथ्स, दैट इज पीरियड ऑफ वैलिडिटी। और इन्होंने दोनों चो प्रिवेल केड़ा करेगा? जेड़ा टाइम पहला आ जाएगा। तो तुहाडे अकॉर्डिंग पहला केड़ा आना चाहिए? यही आएगा। लेकिन उन्होंने की कहता, इनू भी तुसीं की मान के चलो 3 मंथ्स, तो यदि हुण प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई। वाई? बिकॉज सर्कुलर के विच उन्होंने ये गल कह दी हैगी कि इनू भी तुसीं 3 मंथ्स ही कंसीडर करके चलो। तो फिर उत्थे गल आ गई कि 3 मंथ्स ये भी उन्होंने कह दिता और 3 मंथ्स पीरियड ऑफ वैलिडिटी भी हैगी है, तो सेम आ गया। तो दैट मीनस हुण पहला जो 6 महीने होंदा सीगा, अर्लीयर जो लॉ सी 6 महीने सी, हुण वो दोनों साइड ते की हो गया 3 मंथ्स। 3 महीने ही होंदा अज के टाइम से, ना नहीं ला सकते। हुण ये जो डिसऑनर होएगा चैक चौथे महीने अगर लगा रहा, यदा रीजन ये नहीं बैंक तुहानूं देगा कि हाँ देयर वॉज इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन योर अकाउंट। यदा हुण की देगा एक्सपायर्ड चैक तुसीं लगाया, स्टेल चैक तुसीं लगाया, तो एक डिसऑनर जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है रीजन की होता इनसफिशिएंट फंड्स, और दूसरा की है एक्सपायर्ड चैक। फॉलो करके हुण होना की चाहिए सी प्रैक्टिकली, क्योंकि उन्होंने RBI सर्कुलर के लिखता कि 3 महीने, और फुटनोट के लिखता है इनू भी अमेंडमेंट करके 3 महीने की 6 महीने की जगह 3 महीने कर देना चाहिए सीगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रादर उन्होंने केड़ा वर्ड लगा दिता? ए वाला, विच एवर इज अर्लीयर। तो हुण तुसीं खुद सोचो, एक तुहाडे पासे है, एक तुहाडे कोल है 6 मंथ्स और दूसरे तुहाडे कोल है दूसरी साइड पे 3 मंथ्स। पहला केड़ा आएगा? नैचुरली 3 मंथ्स, विच एवर इज अर्लीयर। इन्हां दोनों के विचों जिहड़ा पहला आएगा, अर्लीयर मीनस पहला आने वाला, तो पहला आने वास्ते तुहाडे कोल 2 चीज़ों च कंपैरिजन भी करना पएगा। वो किहड़ियां ने 2 चीज़ां? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है 3 मंथ्स वाला, ये पहला आएगा, और ऑन द अदर हैंड 6 मंथ्स जो कि हुणे प्रोवाइजो ए दे विच एज इट इज पिया होया, लेकिन वो की कह रहा है 6 मंथ्स तो भी कितना समझो 3 मंथ्स, तो 6 मंथ्स की प्रैक्टिकली वैल्यू ही खत्म होगी, होना होएगा ही नहीं, कभी भी नहीं होएगा। क्योंकि उसकी लोड़ ही नहीं पई, क्योंकि वैलिडिटी ऑफ पीरियड जिहड़ा हैगा, पीरियड ऑफ वैलिडिटी ये कितना रिड्यूस टू करता है 3 मंथ्स। हाँ चकनी तो चाहिए सी, चकनी चाहिए सी, बट उन्होंने नहीं चकी। रीजन की होता? क्योंकि उन्होंने जी वैलिडिटी पीरियड है वही कि रिड्यूस टू करता 3 महीने। तो हुण कंपैरिजन करने लिए कुछ बचिया ही नहीं,
ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। एग्जाम 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 6 ਮੰਥਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ 3 ਮੰਥਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਮੰਥਸ ਵਾਲਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 6 ਮੰਥਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 3 ਮੰਥਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ 6 ਮੰਥਸ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਮੰਥਸ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਤੇ 3 ਮੰਥਸ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਇਧਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤੀ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਬਣਿਆ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 6 ਮੰਥਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਰਬੀਆਈ ਟਾਈਮ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨੂੰ, ਆ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ 1 ਮੰਥ ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਕਰੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਨੋਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ 3 ਹਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਡਿਊਸਡ ਫਰਮ 6 ਮੰਥਸ ਟੂ 3 ਮੰਥਸ ਵਾਈਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ RBI/2011-12 ਇਹ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਫੋਲੋਡ? ਤੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝਣਾ 3 ਮਹੀਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਇਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ 3 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚੇਂਜ, ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਸ ਅਰਲੀਅਰ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਮੰਥਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਔਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਵੀ 3 ਮੰਥਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਸ ਅਰਲੀਅਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝੀਏ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਸ ਅਰਲੀਅਰ? ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਸ ਅਰਲੀਅਰ? ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ 139 ਦੀ, 140 ਦੀ ਔਰ 146 ਦੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ पढ़े जाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रभजोत आपको समझ आया? आप आई होप आप रेगुलर क्लासेस लगा भी रहे होंगे। ਹੁਣ देखो प्रभजोत प्लीज आंसर मी। ओके, ਹੁਣ देखना एक होर ਤੁਹਾਡੇ सामने सिचुएशन है। फर्ज किया आरबीआई के सर्कुलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ कि ਤੁਸੀਂ पीरियड ऑफ वैलिडिटी रिड्यूस करके 1 मंथ करती या 2 मंथ करती, पहला कितनी है 3 मंथ्स। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कंपैरिजन किहदे ਵਿੱਚ करना है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एक साइड पे, और दूसरे साइड पे है पीरियड ऑफ वैलिडिटी। और वैलिडिटी पीरियड आरबीआई ने मान लो कि 1 महीने या 2 महीने कर देता, दसो किन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਦਾ ਫਿਰ ਲਿਖੀ ਦਾ। ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਵਨ ਹੈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮੰਥਸ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ, ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। और दूसरी साइड ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓਗੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓਗੇ ਜਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓਗੇ? ਨੈਚੁਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮੰਥਸ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 7 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿਹੜਾ? 6 ਮੰਥਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਓਗੇ।
फॉलोड? तो अगर मान लो आपको पीटी में क्वेश्चन आता है चेक शुड बी प्रेजेंटेड विद इन, और ऑप्शन ए है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 months from the date or any time till validity, whichever is earlier. B 3 months from the date or any time till validity, whichever is earlier. C none, or D ओनली बी। मार्क करो इनू, की करोगे? सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ चेक और एनी टाइम टिल द वैलिडिटी, विच एवर इज अर्लियर, ये ऑप्शन फर्स्ट है। बी है 3 months फ्रॉम द डेट और एनी टाइम सेम है टिल वैलिडिटी, विच एवर इज अर्लियर। सी नन, दोनों विचों कोई नहीं, या डी ओनली, ऑप्शन बी ए वाला, दिस वन। केड़ा तुसी मार्क करोगे? ए करांगे सर। रीजन? रीजन सर मैं वो वाला फार्मूला लगाया जी बी पहला भी है ओनली बी है। नहीं नहीं ऐ नहीं होता कुछ, ये तो मैं अपने माइंड के साथ फार्मूला लगाया था, विच एवर इज अर्लियर। लेक्चर मिस कर गया। तो अकल हो चुका है साडा, मतलब मैं वो सर लगा लिया सी ना। ठीक। मेरा ये क्वेश्चन ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮੰਥਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, हटाया नहीं, ਸਟਾਰ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ हाँ, और नोट फुट नोट की लिखा है उन्होंने कंसिडर करो 3 months। 3 मंथ्स। और ऑन द अदर हैंड इसी नोटिफिकेशन च अगर तुसी नेट तो निकाल के देखोगे ना, तो पीरियड ऑफ वैलिडिटी भी 3 months ही कीती है। ठीक है। अर्लीयर बाय पीरियड ऑफ वैलिडिटी सी 6 months, 6 months ਸੀਗੀ। ਹੁਣ 3 months ਕਰਤੀ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 6 months ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 months ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਡ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ अर्ਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ अर्ਲੀਅਰ ਮੀਨਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 6 months ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, और पीरियड ऑफ वैलिडिटी भी रिड्यूस करके 3 महीने करती, तो दोनों का मैक्सिमम टाइम भी 3 महीने कह रहे हैं, और ਜਿਹੜਾ एक्सपायरी डेट है चैक ਦੀ दैट इज वैलिड कितनी देर रहेगा वो भी 3 महीने कह रहे, तो नैट इफेक्ट की होएगा चैक ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ 6 months ਨੂੰ 3 months ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਾਰਕ ਕਰੋਗੇ 6 months from the date of issue or 3 any time till its validity whichever is earlier। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ MCQ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਚੈੱਕ should be presented within A 6 months, B 3 months, C 9 months, D 12 months। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ 3 ਮੰਥ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਗੇ। और हाँ एक चीज़ होर याद रखना, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਭ ਨੂੰ? ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੈਕਿਊਨਰੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਕਿਊਨਰੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮਨੀ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਕਿਊਨਰੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ CPC 'ਚ ਹੁੰਦਾ। हाँ 50 लाख है, उपिंदर सर के 1 करोड़ है, 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਸਰ। सीधा सेशन जज को जाएगी। ठीक है, ठीक है। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰ। Okay, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੂਟ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। वो पेक्यूलर जुरिसडिक्शन है मेरा वीक एरिया। ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ये हर स्टेट दी अलग अलग होती है, notification। हरियाणा दी अलग है, दिल्ली दी 1 करोड़ वाले सीधा मैटर हाई कोर्ट जाएंगे। ਤੇ 50 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿवीजन ਜੂਨੀਅਰ ਡਿवीजन ਇਦਾਂ ਸਰ। मैं तो CPC च लिखवाऊंगा, मैं लिखी हुई है, मैंने याद नहीं है सर सच। क्योंकि मैं पीयर हो रहा ना, वो मैं डिफेंडेंट आ तो प्लेंटिफ ने लाई हुई है।
कित्थे अपीयर हो रहे हो? कमर्शियल कमर्शियल सूट्स च, ठीक। तो मैजिस्ट्रेट कोल ही जांदा है, वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अ सिविल सूट, क्रिमिनल नेचर का ना। चैक कितनी बारी भी डिपॉजिट तुसी करवा सकते हो, लेकिन वो विद इन पीरियड ऑफ वैलिडिटी होना चाहिए, दैट इज 3 months। एक आ क्वेश्चन का आंसर करना होर। ए पेई है, बी ड्रॉअर है, 3 चैक्स। पे तो लेट सपोज कि बैंक हैगा दिल्ली च, और ड्रॉअर का बैंक हैगा कित्थे रखी, लेट सपोज गाजियाबाद च। 3 चैक्स है। फर्स्ट चेक है अकाउंट पे, सेकंड चेक भी है अकाउंट पे, और थर्ड चेक है अदरवाइज थ्रू अकाउंट। सपोज ए फर्स्ट चेक डिसऑनर हो गई, जुरिस्डिक्शन कितने बनेगी? हाँ जी, पे का कितने है? दिल्ली च। ते सेकंड एंड थर्ड चेक ये भी कितने जाएंगे? दिल्ली जाएंगे सर। दिल्ली जाएंगे, वाई रीजन? क्योंकि सर ਜਿਹੜਾ 142A ਦਾ 2 ਸੀ, सबसेक्शन 2 है, वो की कहना है? ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸਟ ਚੈੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ Subsequent proceedings ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 10 ਚੈੱਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਟੂ ਚ ਹੈ। 1 च की किया गया है, जेडे लग चुके हैं ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ वो ट्रांसफर हो जाओगे कंसर्नड जिथे ट्रांजैक्शन हुई है 142(2) ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਟੂ ਦੇ ਕੋਲ और सबसेक्शन 2 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੇ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਫਾਈਲਡ ਹੈ ਔਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ? 142 2 ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो इतने सेकंड एंड थर्ड चेक भी कितने जाएगा? दिल्ली च ही जाएगा। करण कितने प्रॉब्लम आ रही है? सर 142 सबसेक्शन 2 दा क्वेश्चन है। पे ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਊਂਟ पे ਚੈੱਕ चेक दी नेचर तो पछाणो कितने जुरिस्डिक्शन बनेगी। और मैं केड़ा चेक डिसऑनर करवाया? फर्स्ट चेक अकाउंट पे चेक है। अकाउंट पे चेक जुरिस्डिक्शन कितने बनती? जिथे पे दा बैंक होवे वो कितने है? दिल्ली च। तो हुण सवाल है कि सेकंड एंड थर्ड चेक भी कितने जाएंगे? दिल्ली च ही जाएंगे। ऐसा मैंने कौन कहता है? सपोज कि थर्ड चेक बाउंस कर गया, जुरिस्डिक्शन कितने बनेगी? ਜੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ए सैपरेट है क्वेश्चन। ਫਿਰ ਸਰ ਡਰਾਇਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ केड़ी जगह ते? गाजियाबाद च। गाजियाबाद। उत्थे बनेगी जुरिस्डिक्शन। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ पे ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। यस, फर्स्ट एंड सेकंड चेक ये भी कितने जाएंगे? गाजियाबाद च जाएंगे। ये भी कौन कहता है? 142A द 2 सबसेक्शन 2, ठीक है। चलो 142 सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं 5। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਲੌਜ਼ ਪੜਿਆ ਸੀ। वो आना है ਉਹਦੇ आपके। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਵੀ 3 ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ दसूंगा ਉਹ ਕਰਾ ਦਿਓ, श्योर नेचुरली करवाऊंगा ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ 15-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करवाऊंगा। ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ 142 सबसेक्शन 1 ये बेसिकली गल करता है प्रोसीजर दी, दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस की होंदा है? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ Yeah, very good. ਇਹ ਲੈਣਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ, संज्ञान। ਸੰਗਿਆਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਤਲਬ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੂਡ ਵੀ ਬਣਦੇ ਕੋਟਾ ਚ। ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਾਂ? ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫੈਂਸ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿ ਕਿਆ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਯਾਨੀ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਮਨ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜੇਗਾ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਸਮਨ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟ ਭੇਜ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਬਿਲੀਵਸ ਦੈਟ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ, ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ ਐਂਡ ਗੋ ਟੂ ਦ ਟਰਾਇਲ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨੇ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਨੇ, ਚਾਰਜ ਫਰੇਮਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ 138 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਰਟ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 200 ਦੇ ਵਿੱਚ, CRPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 200। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 200 ਸੈਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟੇਕਿੰਗ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦ ਆਫੈਂਸ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿਸ ਵਿਟਨੈਸਿਸ। ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟੇਕਿੰਗ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਆਫੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। If you will read the wordings of section 200 CRPC, then there it is clearly written कि magistrate taking cognizance of the offence will do the examination of the complainant and the complainant witnesses। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। But ਜਿਹੜਾ word ਹੈਗਾ magistrate taking cognizance of the offence, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਕਿ magistrate already cognizance ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ cognizance ਦਾ ਕੋਈ formal order ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਯੈਸ ਉਹਨੇ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ। ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਟੇਕਿੰਗ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਆਫੈਂਸ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੇਕਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਰਡ, ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੇਸ ਚ 200 ਚ। 204 ਹਾਂ 204 ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀ? ਆਪਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 200 CRPC ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਦੇयर इज लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द चेक बाउंस केसेस, थोड़ा जी ऑल्ट्रेशन है। ठीक है, पहला तो तुसी 142 सबसेक्शन 1 देखते हैं ਆਪਾਂ ध्यान नाल पढ़ना। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CRPC, तो उन्होंने ओवरराइड किन्नू करता? CRPC ਨੂੰ। और CRPC ਦੀ हर प्रोविजन इंक्लूडिंग 200 भी आएगी, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ओवरराइड करता। ਅੱਗੇ देखो क्लियरली बार लगा रहे कोर्ट के उत्ते, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा ही नहीं 138 ਦੇ ऑफेंस ਦਾ, एक्सेप्ट कदों लेगा? अपॉन a complaint in writing made by the payee or as the case may be holder in due course of the check। तो दैट मीनस ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਟ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ 138 ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। FIR ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂ ਮੋਟੋ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ 190 ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਚ ਆਫ ਦ CRPC ਚ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ। और कंप्लेंट कितने फाइल होती है? सैक्शन 200 CRPC च। पे कौन है ਇਹਦੇ कंप्लेनेंट, तो इट विल बी अ कंप्लेंट केस। तो कंप्लेंट राइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ फाइल होनी चाहिए है, ये गल याद रखना।
B देखो, such complaint is made within 1 month of the date on which the cause of action under clause C of the proviso to section cause of action arises under clause C of the proviso to section 138. 138 clause C ਦੇ ਵਿੱਚ proviso C ਦੇ ਵਿੱਚ cause of action ਕਦੋਂ arise ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 15 days ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ 138 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਮਨੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ? 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਮੈਮੋ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 138 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 30-15 ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ? 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਬਣੀ? 30-15 ਦਿਨ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਲੌਜ਼ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਦੇਖੋ, provided that the cognizance of the complaint may be taken by the court after the prescribed period। ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਜਜਮੈਂਟ ਹਰਮਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਹੈ ਸਿਵਲ ਲਾਅ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੋਨ ਕਿਹਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਦੀ। Provided that the cognizance of the complaint may be taken by the court after the prescribed period। किन्ने limitation act पढ़िया होया। If the complainant satisfy the court that he had sufficient cause for not making a complaint within the said period। चलो बताओ फिर prescribed period क्या होता है? The complainant satisfied the court that he had sufficient cause for not making a complaint। prescribed period ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਬਚਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਅਪੀਲ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਾਈਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਨਕਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੇ? 31 ਦਸੰਬਰ 2028। 27 25 26 27 ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ 12 ਇੰਚ। ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। 27 ਤੱਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ 27 ਤੱਕ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, 28 ਤੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਕਲੌਜ਼ 1 ਆਫ ਦ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ? 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ, 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਡੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਆ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? 1 ਜਨਵਰੀ 2028। ਇਹ ਸੀਗਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, 3 ਇਅਰਸ ਤੱਕ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1 ਡੇ ਦੀ, ਔਰ ਇਹੀ 1 ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇਟ ਤੇ,
ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਔਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਗਲਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਪਲੇਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਹੋ ਜੂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡ ਆਨ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ 180 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ। ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 36 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਸੀਜੇਜੀਡੀ ਦੇਖੋ ਸਰ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਟੂ ਫਾਈਲ ਇਟ ਫॉर ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਜਾਂ 14 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 14 ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ ਡਿਕਰੀ ਦੀ, ਡਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਕਰੀ ਹੋਈ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2028। ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਲਵੇਸ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਟ ਅਪੀਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 29 ਆਊਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। क्यों ठीक तो है 25 ਤੋਂ 26 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। 26 ਤੋਂ 27 28 28 ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਲੋ 29 ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਹੈਪੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਈਅਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ 30 ਡੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ। तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एक, हाँ मैं दस रहा सी पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਲਵੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ? ਬਾय एक्सक्लूडिंग द एक्सक्लूजन्स एंड एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस भी है लिमिटेशन एक्ट से, कुछ एक्सक्लूजन्स भी है लिमिटेशन एक्ट से, फॉलो करके। अब वो ये कह रहे हैं कि आप 1 जनवरी 2029 के बाद भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। केड़े केस से? पढ़ो पढ़ो प्रोवाइजो देखो। Complainant satisfies the court that he had sufficient cause for not filing the complaint Within such period. अगर वो इन 3 सालों में कंप्लेंट नहीं कर फाइल कर पाया, 3 साल तो नहीं है वैसे, ऊपर कितना 1 मंथ टाइम है, 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਾਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾइल कर पाया। मैं कर सकता हूं। हाँ जी। प्रैक्टिकल हो चुकी है। हाँ, तो फिर कोर्ट आपको अलाउ कर देगी कि आप प्रिस्क्राइब्ड पीरियड 1 जनवरी 2029 तो बाद भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਗਨੀਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਲੇਗਾ। बट कंडीशन की है कंप्लेनेंट ਨੂੰ यानी पेई ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਾਜ਼। और सफिशिएंट कॉज ਦਾ लैंडमार्क ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਆਫ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ। और सेक्शन 5 याद रखना सूट्स ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, अपील्स और एप्लीकेशन ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਆ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਪਿਟੀਸ਼ਨ, ठीक। और सी देखो आगे, क्लॉज सी, नो कोर्ट inferior to that of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of first class shall try any offence punishable under section 138। तो jurisdiction किधे कोल है? मजिस्ट्रेट केड़े?
MM या JM ਕੋਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਚੇਨਈ ਬੈਂਗਲੌਰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਰ ਹੁਣ BNSS हाँ BNSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ CRPC ਆਈ है फॉलोड सी तो किसके पास बनेगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास ਦੇ ਕੋਲ सेकंड क्लास नहीं लिखा फर्स्ट क्लास लिखा प्री ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखना अब आप देखो थोड़ा सा 145 सेक्शन 145 Notwithstanding anything contained in CRPC, the evidence of the complainant may be given by him on affidavit and may, subject to all just exceptions, be read in evidence in any inquiry, trial or other proceedings under the said code. Subsection 2. The court may, if it thinks fit, and shall on the application of the prosecution or the accused, summon and examine any person giving evidence on affidavit as to the facts contained therein. एक जरा मेरे को बात बताओ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने एविडेंस जो देना है कंप्लेनेंट ने वो एफिडेविट पे देना है बट क्रिमिनल लॉ च तो एविडेंस हमेशा ओपन कोर्ट च होंगे फिर यहाँ क्यों लिखा हुआ है क्योंकि सर सिविल लेवल में ओवरटर्न क्रिमिनल ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ सिविल केसिस च मान लो कोई सिविल सूट होवे ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ एग्जामिनेशन इन चीफ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कंप्लेनेंट ਦਾ एविडेंस ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਨ ਚੀਫ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੋਸਟ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾਓ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚੀਫ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ऑर्डर सर केड़ा है 16 के 18 नहीं है 19 है सर शायद एफिडेविट्स वाला 18 रूल 4 सीपीसी यहाँ पे आपका जो एविडेंस है वो एफिडेविट पे होता है और इट विल बी ट्रीटेड लाइक कि वो आपने एग्जामिनेशन ऑन चीफ करवा दी ये याद रखना बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है ठीक है ਪੀਜੀ ਬੋਲਣਾ सर ऑर्डर 18 ਦੀ हेडिंग ਦਾ हियरिंग ऑफ द केसेस नहीं उस कितने हाँ वही ट्रायल है ट्रायल एफिडेविट का एक अलग ऑर्डर भी है सर 19 19 ही है पेई बनेगा कंप्लेनेंट ठीक है वो कंप्लेंट फाइल करेगा राइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लेंट जाएगी मैजिस्ट्रेट ਦੇ ਕੋਲ और मैजिस्ट्रेट देखेगा कि whether the cognizance should be taken or not what all things are required to be attached with the complaint कंप्लेंट ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ 138 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 200 CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड एक इतने है नहीं ये यहाँ नहीं है ये आप जजमेंट्स में बुक्स पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा ਸਰ 145 ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ हाँ सबसेक्शन 2 अगे बढ़ाना सर आरजेएस वास्ते सफिशिएंट है इतना करके चल जी मोर देन सफिशिएंट मेंस कर जाएंगे मेंस दिन आप एमपी के लिए भी सफिशिएंट है तो मैं आपको वो जो हॉट क्वेश्चंस है ना वही करवाता हूँ और जो प्रैक्टिकल थोड़ा सा टच देके सब तो पहले तो कंप्लेंट होएगी क्योंकि उच्च ते सारी स्टोरी फिर ओरिजिनल चेक होंगे हाँ ओरिजिनल चेक तो जज साहब की देखोगे डेट ऑन द चेक ਕਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ क्योंकि चेक डिपॉजिट कितने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਮੈਮੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਕ ਰਿਸਿਪਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो टैक्स कितना करेंगे ਬੈਂਕ ਮੈਮੋ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
रीजंस क्यों डिसऑनर होया, इनसफिशिएंट फंड से या एक्सपायरी चेक से। अगर तो मान लो कि रीजन ये दसिया बैंक मैमो दे विच कि 4th मंथ दे विच डिपॉजिट कराया गया चेक, नॉट इन द 3 मंथ, 4th मंथ डिपॉजिट कराया गया, फिर की होएगा, कंप्लेंट उत्थे ही डिसमिस हो जाती है। आ भी नाल इहदे लिख लेना, इफ इट इज़ 4th मंथ, रीजन अगर दिता है 4th मंथ का, तो कंप्लेंट उत्थे ही डिसमिस हो जाएगी। और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स इन योर सपोर्ट, जो तुसी अपने सपोर्ट दे विच होर जेहड़े डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करोगे अपनी स्टोरी नू सपोर्ट करने दे वास्ते। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल नोटिस। सर कंप्लेंट को एग्जिबिट लगाना है ਆਪਾਂ, बिल्कुल लगाने हैं, एफिडेविट नू लगाने हैं, एफिडेविट नू लगाने हैं, कंप्लेंट नू नहीं एफिडेविट नू लगती है एग्जिबिट। चेक ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। एग्जिबिट की ਹੁੰਦਾ ਇਹ सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये ना दिल्ली जुडिशरी के इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जिबिट एंड मार्क। मार्क का सर फोटो कॉपी लगदी ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ एग्जिबिट और मार्क च फर्क दसना तुसी, ये आपका होमवर्क है, चलो ठीक है, कल पता करके आना। आई मीन नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, सेकंड को ही होगी, सेकंड को आपका टेस्ट है प्लीज पॉक्सो एंड डीवी एक्ट का, एक क्लास एनआईए की लगेगी और नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट होगा। रिटर्न है सर, रिटर्न सब्जेक्टिव है। नो नो सब्जेक्टिव होगा, 1 लाइनर आंसर्स। लीगल नोटिस, लीगल नोटिस केड़ा, वो 30 दिन वाला जिस तुसी डिमांड करते हो। और क्या चीज़ और लगती है, ये फर्स्ट सेकंड पोस्टल रिसिप्ट्स, वेरी गुड, 4 5 6 लगेगी आपकी पोस्टल रिसिप्ट्स। और क्या लगता है, एफिडेविट लगती है, एफिडेविट ऑफ कंप्लेनेंट। ये कंप्लेनेंट को मैंने सी में सर्कल में डाला है, कंप्लेनेंट। ये एफिडेविट के साथ एक लाइन लिखना, एफिडेविट ऑफ कंप्लेनेंट विच इज लाइक एविडेंस, एफिडेविट ऑफ कंप्लेनेंट विच इज लाइक एविडेंस, ब्रैकेट से लिखो सेक्शन 145, एफिडेविट ऑफ कंप्लेनेंट विच इज लाइक एविडेंस, ब्रैकेट से लिखो 145, दिस एफिडेविट इज ऑन ओथ 145, this affidavit is on oath and the story in the complaint would be verified in the affidavit, and the story in the complaint would be verified in the affidavit. Complaint would be verified in the affidavit. ठीक है, एक और लाइन लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये इसके साथ नहीं अलग से है। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, नाउ व्हेन एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, कोर्ट विल इशू समन अगेंस्ट द अक्यूज्ड, कोर्ट विल इशू समन्स अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड कौन है, ड्रॉअर, ब्रैकेट से लिख लो ड्रॉअर, अगेंस्ट द अक्यूज्ड, ब्रैकेट से लिखो ड्रॉअर, फुल स्टॉप। अच्छा एक गल दसो मैनू, सीआरपीसी दे विच कंप्लेंट किथे किथे फाइल होंदी, वेयर, कौन से प्रोविजंस हैं जो बताते हैं आपको कि आप यहाँ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। एक तो आप सबको पता है सेक्शन 200, और ये ऐसे नहीं कभी बोलना, इट इज सेक्शन 200 रेड विद सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी, ऐसे लिखना होता है इसको। ये जो सेम है ना ये चीज, ये हरियाणा ने अपने पीटी में पूछी हुई है। होर किथे किथे कंप्लेंट फाइल होंदी है, एक होंदी 156(3)
रीजन की है 156 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਵੈਨ ਦ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ द FIR, है ना। फिर तुम मैजिस्ट्रेट साहब से कोई कंप्लेंट फाइल करते हो, बट ये होती CRPC में कंप्लेंट फाइल। NIA में जो कंप्लेंट है ये 2 स्टेजेस पे होगी। इसकी बेसिकली 2 स्टेजेस होती है NIA में। फर्स्ट इज प्री समनिंग, समन करन तो पहला प्री समनिंग स्टेज। प्री का की मतलब होता है बिफोर। की होंदा जो तुसी कंप्लेंट फाइल करते हो, नंबर 1 कंप्लेंट इज फाइल्ड, कंप्लेंट फाइल करने के टाइम के उत्ते ही तुहाडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ कंप्लेनेंट। और ये एविडेंस ऑफ कंप्लेनेंट ये क्या है, इट इज हिज एफिडेविट कंप्लेनेंट की। थर्डली जज साहब और क्या देखेंगे यहाँ पे इस स्टेज पे, ही विल चेक द डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट थिंग ही विल सी whether the offense under section 138 is made out or not, बन भी रहा है कि नहीं। और अगर मान लो कंप्लेनेंट का विटनेस भी वहां पे प्रेजेंट है तो उसकी भी एग्जामिनेशन हो जाती है। इफ कंप्लेनेंट विटनेस, his evidence will also be recorded. This is the regular complaint proceedings. है ना, इसका चीफ वगैरह भी होता है। ये जो एफिडेविट है, ये जो मैंने आपको यहां पे बताई है, इसके ऊपर एग्जिबिट लगता है। ठीक है, एग्जिबिट लगेगा, दैट मीन्स चलो वो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, ढूंढ के लाना। एग्जिबिट यहां पे लगाते हैं, एग्जिबिट इसको लगा दिया, इसका एग्जामिनेशन इन चीफ इसको कंसिडर किया जाएगा। नेचुरली फिर ये क्रॉस एग्जामिनेशन भी होएगा। खाली एफिडेविट फाइल करने दे नाल ही एविडेंस नहीं कंसिडर हो जाता, प्रूव भी करना पैंदा उन्हें। वो किमें करोगे प्रूफ, क्रॉस एग्जामिन करके, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो री एग्जामिनेशन भी अलाउड है। एंड री एग्जामिनेशन इफ पॉसिबल और इफ नीडेड ये भी हो सकता है। एविडेंस एक्ट जो होता है, एग्जामिनेशन तो बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। हाँ जी हो सकता है, बट ओनली ऑफ दोज मैटर्स जो कि एग्जामिनेशन में नए निकल के आए, फिर उसका भी क्रॉस हो जाता है। उसके आगे नहीं हो सकता, री वहां पे स्टॉप हो जाता है। ऐसा तो इसका एंड ही नहीं है फिर कोई। ठीक है, सर नंबर 5 लिखा है इफ सी मतलब कंप्लेनेंट आ जेड़ा सर्कल दे विच है, कंप्लेनेंट विटनेसेस हिज एविडेंस विल आल्सो बी रिकॉर्डेड। अगर कोई गवाह है, ये सारी फॉर्मेलिटीज देखने के बाद, आफ्टर लुकिंग ऑल दीज थिंग्स, अगर मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि 138 का ऑफेंस बन रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेंगे, ही विल इशू द समन्स, और वी विल कॉल इट इशू ऑफ प्रोसेस। देन वी विल कम टू नेक्स्ट स्टेज, और इस नेक्स्ट स्टेज को हम क्या कहते हैं, पोस्ट समनिंग। दैट इज समन तो पोस्ट मतलब आफ्टर, समन तो बाद की होता है, पोस्ट समनिंग, राइट। समन तो बात की होएगा कि कंप्लेनेंट को फिर बुलाया जाएगा। नहीं सर, पहला हम चार्ज लगाएंगे। पहला की ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਦੇ ਆਲ ਵਰ ਰਿਪੀਟਡ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ। ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ,
आपने यहाँ पर उसको रिपीट करके क्या बेनिफिट हो रहा है आपको? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ जी आपने यहाँ पे इसको पहला ऐ होता सीगा रिपीट करके यहाँ पे क्या फ़ायदा? कंप्लेनेंट को या फिर उसके विटनेसेस को बुला के क्या मतलब है? ये तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं, फिर भी इनको क्यों बुलाया जाता था? बता सकता है मेरे को कोई? ਕਿਉਂ ਸਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟ ਸਮਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। हाँ होंदी सीगी, क्यों होंदी सीगी? उन्होंने क्यों बुलाया जाता सीगा? Procedure है ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਨਿੰਗ ਵਾਲਾ Summary trial। ਸਮਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ समन्स ट्रायल एक समरी ट्रायल है। ਸਮਨਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ 245 ਚ ਕਿ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚੀਫ। ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਆਫੈਂਸ ਬਣਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਮਨ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ opportunity ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਵਿਦਆਊਟ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਪੋਸਟ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਸਮਨ ਮਤਲਬ ਸਮਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ, ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਲੋਨ ਅਮਾਉਂਟ ਰਿਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 139, 140 ਐਂਡ 146 ਆ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। तो क्यों ना इन्हों इस तरह समझ लिता जाए कि असी अपना पहला जो बर्डन है वो डिस्चार्ज कर चुके हैं। ठीक है, हाले मैं तुहानू चाहूँगा फॉर द टाइम बिंग तुसी 139 प्लीज देखो एक बार। बैंक्स की गल समझ आई हो कि कह रहे थे कि ट्रायल नू तुसी थोड़ा कट शॉर्ट करो, ये रिपीट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रादर उन्होंने एक कंटेंशन लिखती कि बहुत ज़्यादा ट्रायल में टाइम लग रहा है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और एक बार 139 देखो तुसी, 140 देखो तुसी और 146 देखो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी प्रिजम्पशंस गिवन है, एक बार चेक करो। देखो 139 प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, शैल प्रिज्यूम मतलब मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड मतलब रिबटेबल है। की प्रिज्यूम करना दैट द होल्डर ऑफ द चेक रिसीव्ड द चेक ऑफ द नेचर रेफर टू इन सेक्शन 138, किस लिए उन्हें रिसीव किया? फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। वो क्यों रिसीव कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें कोई डेट या फिर कोई अदर लाइबिलिटी लिखी हुई सी उन्हें डिस्चार्ज करने के वास्ते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड तुसी 140 देखो, डिफेंस विच में नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। 138 का कोई भी केस होएगा उस जो ड्रॉअर है वो की डिफेंस नहीं ले सकता। इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन द प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉअर हैज नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर द रीजन स्टेटेड इन दैट चेक। मतलब जो उन्हें प्रेजेंट किया वो ऐ नहीं कह सकता है कि मैंने पता ही नहीं सी कि डिसऑनर हो जाएगा, वो बाउंस कर जाएगा। ये अगर वो गल कह रहे हैं तो इन्होंने स्टेट अवेट कोर्ट डिस्कार्ड कर देगी। ऐसा कौन कहता 140? ਉਹਦੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਡਿਸऑनर ਕਰ ਜਾਏਗਾ। these all arguments will straight away be discarded। ठीक है, आप बैंक्स कंटेंशन दे रहे, याद रखना किस गल ते कंटेंशन दे रहे हैं कि तुसी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ प्री समनिंग वाली प्रोसीजर है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पोस्ट समनिंग स्टेज ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? कोई लोड़ नहीं उन्होंने रिपीट करने की, बैंक्स का ऐसा कहना। रादर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस है,
ट्रायल एलोंगेट कर रहा वड्डा हो रहा तो देयर इज़ नो नीड कि तुसी इन्हां नूं रिपीट करो। रादर ए समझो कि 139 140 और 146 निकालो एक बारी। बैंक स्लिप प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। बैंक स्लिप केड़ी होंदी है? बैंक मैमो। वो प्राइमा फेसाई एविडेंस है कुछ चीज़ों का। वो केड़ी चीज़ों का देखो, द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर on production of the bank slip or memo having thereon the official mark denoting that the check has been dishonored presume the fact of the dishonor of such check unless and until the such fact is disproved। ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੈਮੋ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਐਸੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? 138 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 138 ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੈਟ ਲਿੱਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਡਰਾਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਸ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੈਂਕ ਮੈਮੋ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬੈਂਕ ਮੈਮੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖੇ। ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ? ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਉਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ? ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚੀਫ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਰਿਬਟੇਬਲ ਹੈ। ਰਿਬਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਮੈਮੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਅਰ ਇਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਸਟ ਮੌਕਾ ਐਤਕੀ ਡਰਾਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰੇ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇ ਲਿੱਤੀ ਕਿ 139 140 ਐਂਡ 146 ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 139 140 ਐਂਡ 146 ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਬਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਓਨਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਫਰੇਮਿੰਗ ਆਫ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਾਈ? ਰਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ। ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ 139 140 ਐਂਡ 146 ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰੇ, ਰਿਬਟ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਜਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਕੀਲੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨਸ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। रुको अभी तो मैं आपको दूंगा डिक्टेशन इसके ऊपर, बहुत बड़ी सी।
नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੋਸਟ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਪਲੱਸ ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਗੇਨ ਦੇ ਵਰ ਰੀਕਾਲਡ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੋਸਟ ਸਮਨਿੰਗ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕੇ this thing was time consuming ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਗਾ ਇਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ 313 ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫੈਂਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ so trial was taking too many years due to these reasons huge pendency of cases plus banks भी ये कह रहे सीगे कि we are not able to recover loan amount ਆਪਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸਮਨਿੰਗ ਚੁੱਕੇ ਪੋਸਟ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੰਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ 138 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਹੈ ਕੋਰਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਡੈਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 140 ਹੈ 140 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਡਿਸਆਨਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਵਾਸ ਹੈਵਿੰਗ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ 146 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਮੈਮੋ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿੱਪ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਚੈੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਆਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਆਨਰਮੈਂਟ 146 ਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਲਿੱਤਾ ਚੈੱਕ ਉਹਦਾ ਬਾਉਂਸ ਹੋਇਆ 138 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੈਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 140 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ 146 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਮੈਮੋ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੈੱਕ ਡਿਸਆਨਰ ਹੋਇਆ 146 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 139 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ 140 ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ तो in light of these provisions ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸਮਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਅਲਾਉ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ that is drawer ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ all right 146 139 140
140 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਡਰਾਅਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਹਿਸ ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੀਸੀਐਸ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਓਨਸ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ। एक होता है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, एक होता है ओनस ऑफ प्रूफ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ डिसऑनर होया, ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰਨ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੈਂ चेक हो गया डिसऑनर, ਡਿਸਓਨਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 139 ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਟ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਲੋਨ ਡੈਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟਰਮਸ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਂਕਸ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਓਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਟਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰ ਚੈੱਕ ਡੈਟ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰ ਕੋਲ ਬਤਾ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਬਰਡਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈੱਕ ਦੀ ਡਿਸਓਨਰਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਵਟਐਵਰ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣਾ ਬਰਡਨ, ਉਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਡਰਾਅਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ 139 ਨਾਲ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕਰਾਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੈਟ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕੀਤੀ 139 ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਰੂਵ ਕਰੋਗੇ। ਫੋਲੋਡ? ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਕਲੋਜ਼। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्री समनिंग एंड पोस्ट समनिंग स्टेज। इससे टाइम भी सेव होगा और इससे आपका ट्रायल भी है जो शॉर्ट होगा। कल मैं आपको 2 सिचुएशंस और करवाऊंगा इससे, फिर मैं आपको एक डिटेशन दूंगा, ठीक? कल नहीं, 2 तारीख को लगेगी, हाँ 2 को। और यस, आपका 2 जैन को वो भी है, टेस्ट है पॉक्सो का एंड डीवी एक्ट का। हाँ हाँ 1 आवर में हो भी जाएगा आपका, अगर पढ़ा होगा तो। प्रभजोत, आपको समझ आया आज की क्लास क्या बताई मैंने? नहीं पढ़िया होगा, पढ़ के आए हो। अंकल कितने अंकल देख लो सर, ये होटल नहीं, मेरे को आंसर करो, इज इट अ होटल? प्रभजोत आप बताओ, समझ आया आपको? चैट आ गई सर। ओके ਸਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। Resilience Law Academy.